ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਛੱਲੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਛੱਲੀ ਲੈ ਆਵੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਏ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਏ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਸੀ ਫੜਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਸੀ ਏ, ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜ ਲਓ, ਹੀ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਇਹੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੀ ਲੈਂਦਾ? ਨੂਰ ਹੁਦਾ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਾਊਸ ਬਿੱਲਾ ਮਿਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਰਜੀਮ ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैज़ बाहू चैनल ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ 1 ਹਿੱਸਾ ਅਵਲ ਮੁਰਸ਼ਦ ਔਰ ਤਾਲਬ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਿੱਸਾ ਦੋਇਮ ਨੂਰ ਹੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਕੋਟ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ नेक इंसान वो वे जिहड़ा वादा करे तो फिर वो पूरा करे। कुरान भी गल करता है कि और वो तुम वो बात क्यों करते हो जो तुम कर नहीं सकते। वो गल कभी भी नहीं करनी चाहिए जिहड़ी जिस गल दा असीं पहरा नहीं दे सकते, जिस गल ते असीं अमल पैरा नहीं हो सकते। मुरशद दे नाल भी इकरार किया जाता है, जदों बैत की जाती इकरार किया जाता है। तो फिर गुजारिश ये वे कि मुरशद फिर जो कह दे उदा अमर वड्डा हो जाता है, उदा हुक्म मनना पैंदा है। ते फिर मुरशद दे अगे तुसी इनकार ही नहीं कर सकते, उहदे हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, उहदे अगे इनकार नहीं कर सकते। बादशाह सुल्तान की हर गल जिहड़ी है दबंग है, और आप की गल हर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। हर बंदे ते वस की गल नहीं कि बादशाह साहब की इस फकीर की गल नूं बर्दाश्त कर ले। मैं अक्सर गुजारिश करना कि अपनी गल चुक लेनी चाहिए, और गल दा उस गल का फायदा तां ही होएगा कि जदों असीं उहदे ते अमल करांगे। जिन्नी देर असीं उस इलम ते उस गल ते असीं पहरा नहीं देंगे, असीं गल ते अमल नहीं करांगे, उस इलम का उस गल का फायदा कोई नहीं, वो फजूल चली जाती है। बादशाह साहब फरमांदा है कि मुरशद का भी ऐन फर्ज है कि तालब जो कुछ तलब करे उन्होंने दवे। अगर वो तालब नूं नहीं दे सकता तो इसका मतलब ये वे कि वो झूठा वे, वो दुनिया का तालब है। अगर वो तालब नूं अगर वो राहे हक ते जड़ा चल रहा वे, वो तलब लैके आया कि मैनू इस इल्मे मार्फत मैनू दिता जाए, तो अगर मुरशद उन्होंने नहीं देंदा तो इसका मतलब है कि मुरशद भी नाकस है। जहाँ फरमांदे कि उन्होंने मुरशद नूं ये चाहिए कि उन्होंने उहदी गल दवे, उहदे अगे हीले बहाने ना करे। अगर मुरशद ये मार्फत दा इलम नहीं दे सकता, उन्होंने इस गल की तौफीक नहीं है, ये गल का इलम नहीं रखता, तो फिर वो राखसन है। राखसन मीन यानी कि डाकू है, लुटेरा है। वो दुनिया की तलब वास्ते एक लिबादा ओढ़ के बैठे है बस। और इस राह दे जिहड़े मुसाफिर ने, जिहड़े सलूक दे सफ़र ते चल रहे ने, उन्हां दा टाइम वेस्ट कर रहा, टाइम ज़ाया कर रहा। फरमांदे कि तालब जिहड़ा अगर वो ना मर्द है, अगर वो ना मर्द है तो इसका मतलब है कि दुनिया की लज्जत विच फसे है, दुनिया की लज्जत च फसे है। बादशाह साहब अपनी किताब च गल लिखते कि तालब इलम होवे जिहड़ा इम्तिहान दवे, तो जिन्नी देर इम्तिहान नहीं देगा वो तालब इलम नहीं होएगा, भगोड़ा ही होएगा। ये इम्तिहान बहुत ज़रूरी है।
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਾਲਬ ਇਲਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਔਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਨੂਰ ਹੁਦਾ ਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨੋ ਮਾਲ। ਉਹਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰਫਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਤਾਲਬ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ ਵੇ ਉਹ ਮਾਲੋ ਜਾਨ ਦਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲੋ ਜਾਨ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਰੀਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਤਾਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੌੜਦਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਈਮਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਮਜਲਿਸ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਣੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਰਾਓ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਛੱਲੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਛੱਲੀ ਲੈ ਆਵੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਉਹ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ? ਕਿਆ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਵੇਗਾ? ਔਰ ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਛੱਲੀ ਲੈ ਆਵੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੇ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ? ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਲੱਭੀਏ ਜਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੱਭੀਏ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਰਫਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮੁਨਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਲੂਕ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਔਰ ਅੱਗ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਇਵੇਂ ਦੀਨ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਫ਼ਕਰ ਦੀ ਖੇਡ ਵੇਖੀ ਜਾਏ, ਫ਼ਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਫਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਕਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾਏ ਚੱਲ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਫਕੀਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਕੀਰ ਤੇ ਇਹ ਦਰਗਾਹ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਰਗਾਹ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਘਰੋਂ ਜੋ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੋ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਅਗਲੇ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੁਆ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਸੀ ਫੜਾਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜ ਲਓ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਰੱਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗਲਤ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਸ ਮਾਸ ਹੋਇਆ ਅੱਲਾ ਹਵਸ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਤੇ ਫਕੀਰ ਹੈ ਹੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਹੀ ਇਸੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਕੀਰ ਦੱਸਦਾ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਫੜ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤਫਰਕੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਉਹ ਹੱਕ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ।